Yeah, good morning to all of you. Welcome for this physics class. I have two announcements. One announcement is that our teachers, both the teachers, they could not come today. So I am handling physics class. Chemistry class we cancelled. Next week onwards they will be there. Number one. Number two, another two class we will be having what is called a revision classes. Whatever they have covered so far in the some 5 or 6 chapters, they will be revising those chapters and then ரெண்டு கிளாஸ் ரிவைஸ் பண்ண பிறகு தேர்ட் கிளாஸ் ஆன்வர்ட் they'll go for new chapters. This is the plan. Revision, the style of revision vary from teacher to teacher. I left it to them. They will decide how to revise it. Okay, the maths, biology, physics, chemistry, all the four will be revised. So that is the second information announcement. Let's go to this. What is physics? This is the first thing. Maybe these basic things you may not get it in the exam, but this fundamental understanding of this will be useful to you so that you have the clarity of these chapters. The name physics was introduced by Aristotle in the year 350 BC. BC enna? BC என்றால் என்ன? So before Christ. Before Christ means what? So okay, from today. Before the birth of Christ, sir. No, இன்னைக்கு இருந்து எவ்வளவு வருஷம் முன்னாடி இந்த 350 பிசி சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இந்த வருஷத்துல இருந்து எவ்வளவு வருஷம் முன்னாடி 350 பிசி அப்படிங்கிறது? அப்ராக்சிமேட்டா சொல்லுங்க. சார் 2372 வருஷம். அவர் சொல்றது கரெக்டாமா? 350 BC he says from this year, இந்த வருஷம் 2022லேருந்து 2372 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படிங்கிறார். இஸ் இட் கரெக்ட்? எஸ் சார். எஸ் சார் நோ? சொல்லுங்க, தப்பா பரவாயில்ல. It's in our class, making mistake, we always welcome making mistakes. So it's correct. Because 2000 வருஷம் 2022 இப்போ 22ல் இருக்கோம். அதுக்கு முன்னாடி 350. அப்போ 2372 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஃபிசிக்ஸுங்கிற டேர்மை அவங்க உருவாக்கி அப்போவே அரிஸ்டாட்டில் அப்படிங்கிறவர் அந்த நேம் கொடுத்துருக்கார். இன்ட்ரெஸ்டிங். Classical physics refers to traditional physics that was recognized and developed before the beginning of 20th century. அப்போ முதல் ஒரு 20th centuryன்னா இப்போ 100 வருஷம் தான், ஒரு 200 இயர்ஸ் ஆச்சு. பிஃபோர் 200 இயர்ஸ் முன்னாடி வெறும் கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் தான் இருந்தது. அந்த மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்டே இல்லை. அப்போ 2100 வருஷமே அந்த கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ் தான் அவங்க படிச்சிருக்காங்க. அதை பற்றி தான் அவங்க ஆராய்ச்சி பண்ணியிருக்காங்க. தே ஹவ் பீன் டிஸ்கஸிங் அபவுட் இட். ஸோ வாட் ஆர் த மேஜர் ஃபோக்கஸ் ஆன் த கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒன் இஸ் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ். ஸோ மெக்கானிக்ஸ் மீன்ஸ் த ஸ்டடி ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் ஆக்டிங் ஆன் பாடிஸ் வெதர் அட் ரெஸ்ட் ஆர் இன் மோஷன். இஸ்ன்ட் இட்? திஸ் வி நோ. இருங்க வந்துட்டு லெட் அஸ் அகாமடேட் தெம். யா. ஸோ இட் இஸ் அ ஸ்டடி ஆஃப் forces acting on bodies whether at rest or in motion, that is called mechanics. So this comes as one of the branch of classical mechanics. Then thermodynamics, the study of relationship between heat and other forms of energy. What are the other forms of energy? It could be even a water column, even that is also a form of energy, right? It could be a force, a physical force, that is also can be an energy. So the study of the relation between heat and other forms of energy is called thermodynamics. In the underlining இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கணும் நீட்டில். as I told you, direct questions இதுலேருந்து அதிகமாக காணும் நான் பார்த்த வரலாம். But indirectly this understanding of this basics will be useful to you. Then you have study a subject called optics, that is study of light. Then another fourth branch is electricity and magnetism, the study of electricity and magnetism and their mutual relationship. The mutual relationship is very important. How electricity can be Yes sir. Sir, அது electromagnetism னு சொல்லுவோம். ஆமா,
அது எப்படி எலக்ட்ரிசிட்டி கேன் பி ஜெனரேட்டட் யூஸிங் மேக்னெட். நம்ம வீடுகளில் சைக்கிளில் டைனமோன்னு ஒன்று வச்சுருப்போம். அது சைக்கிள் ஓடும்போது அந்த டைனமோ போய் அந்த இதில் வீலில் உராயும் போது முன்னாடி லைட் எரியும். அது டிப்பிக்கல் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் ஹவு எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் ஆர் ஹேவிங் எ மியூச்சுவல் ரிலேஷன்ஷிப். அதுக்குள்ளே ஒரு மேக்னெட் இருக்குது. அந்த மேக்னெட் ஃபீல்டை வந்து அங்கே உள்ள ஒரு ரொட்டேட்டிங் ஒரு எலிமெண்ட் வந்து கட் பண்ணும்போது எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் ஜெனரேட்டட். அதுக்கு நீங்கள் நிறைய படிப்பீங்க, லெஃப்ட் ஹேண்ட் தம்பு ரூல், ரைட் ஹேண்ட் தம்பு ரூல் அப்படியெல்லாம் படிப்பீங்க. அதெல்லாம் பின்னாடி பார்ப்போம். அந்த ஸ்டடி இஸ் கால்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி அண்ட் மேக்னட்டிசம் கீழே வரும். ஆர் யூ வித் மீ ஸ்வேதா, கமலிகா, புரியுதா? எங்கேயாவது உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் யூ ஸ்டாப் மீ. அப்புறம் அக்கோஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிறது ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரொபகேஷன் ஆஃப் சவுண்ட் வேவ்ஸ். ஸ்டடி ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் அண்ட் ப்ரொபகேஷன் சவுண்ட் வேவ்ஸ். அக்கோஸ்டிக்ஸ் அப்படிங்கிற வார்த்தை நம்ம அதிகமாக கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். சவுண்டுன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், அக்கோஸ்டிக்ஸ்ன்னு கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டோம். இன்ஃபேக்ட் என்னோட ஃப்ரெண்டு, எனக்கு 1 year சீனியர், அவர் என்ஜினியரிங்கில், அவர் ஒரு பெரிய அக்கோஸ்டிக்ஸ் கம்பெனி திருச்சியில் வச்சுருக்கிறார். ஸோ திருச்சிக்காரங்க அந்த அக்கோஸ்டிக்ஸ் வந்து இப்போ கோயம்புத்தூர் மாதிரி இடங்களில் கூட அதிகமான கம்பெனிஸ் இந்த அக்கோஸ்டிக்ஸ் ஏரியாவில் இல்லை. பட் இவர் ரொம்ப காலத்துக்கு முன்னாடி ஆரம்பித்த கம்பெனி அங்கே ஒன்று இருக்குது. ஓகே. Astrophysics, the branch of physics which deals with the study of physics of astronomical bodies. Astronomical bodies, it could be solar system, Milky Way, star, moon, இதெல்லாமே அந்த astrophysicsல வரும். Then relativity, one of the branches of theoretical physics which deals with the relationship between space, time and energy, particularly with respect to objects moving in different ways. So இது relativity. அதுதான் நம்ம அந்த ஐன்ஸ்டீனோட ரிலேட்டிவ் தியரியெல்லாம் நீங்கள் எல்லாம் படிப்பீங்க. ஸோ இதெல்லாம் த பிரான்ச்சஸ் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் ஆர் தேர் ஆர் 2 branches of physics. One is the classical physics, other one is modern physics, or I think nuclear physicsன்னு சொல்லுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன் உங்கள் புக்கில். அந்த கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸில் இதெல்லாம் வருது. இந்த கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸை பற்றி தான் நம்ம சயின்டிஸ்ட்டும் ஜென்ரல் பப்ளிக்கும் ஒரு 200 வருஷம் முன்னாடி இதை மட்டும்தான் பேசிட்டு இருந்தாங்க. இந்த கடந்த 200 வருஷத்தில் நிறைய புது கண்டுபிடிப்புகள் இருந்தது. அதுதான் அந்த குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸில் வருது. குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் ஆர் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ், வாட் எவர் யூ கால் இட். ஐ திங்க் மெனி ஆர் தேர். 1 minute. ஸோ தட்ஸ் இட். ஓகே. இது யாரோ 1672ன்னு போட்டிருக்காங்க. எப்படிக்கண்ணா 1672ன்னு போட்டிங்க மனோகர்? அப்போ 2372 கரெக்டா, 1672 கரெக்டா? I think 2372 was correct. Okay. Anyway, we'll go to the classes. So this is called classical physics. எல்லாமே உங்கள் புக்கில் இருக்குது. Nothing, I have not taken anything from anywhere. But generally உங்கள் ஸ்கூலில் இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் நடத்துகிறாங்களாமா, இல்லை அப்படியே விட்டுட்டு போயிடுறாங்களா? கமலிகா, ஸ்வேதா, இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டர் உங்கள் ஸ்கூலில் நடத்துனாங்களான்னு கேட்குறேன். இல்லை சார், ஓரலா சும்மா சொல்லிட்டு தான். ஆமாம், நிறைய பேர் அந்த ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போகிறது பார்த்துருக்கேன். நான் படிக்கிற காலத்துலேயே இந்த மாதிரிலாம் நடந்தது. பட் அப்புறம் நான் எல்லாம் பெருசான பிறகு ரியலைஸ் பண்ணேன் ஹவ் இம்பார்ட்டன்ட் திஸ் பர்டிகுலர் சாப்டர் வாஸ் அப்படின்னு. ஸோ தட் இஸ் த ரீசன். இப்போ நம்ம ஆசிரியர் கூட ஃபோர்ஸ்லேருந்து அப்படியே போயிருப்பார். யூ வுட் ஹவ் ஸ்டார்டட் ஆஃப் வித் நியூட்டன்ஸ் 3 laws அப்படி போயிருப்பாங்க. எனிவே நோ ப்ராப்ளம். தென் கால் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ். நான் மாடர்ன் ஃபிசிக்ஸ்ன்னு சொன்னேன். எல்லாம் ஐ திங்க் தே ரெஃபர் த சேம். குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ், வாட் இஸ் தட் குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் பிரான்ச் என்னென்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது. த ஸ்டடி ஆஃப் டிஸ்க்ரீட் நேச்சர் ஆஃப் ஃபினாமினான் அட் த அட்டாமிக் அண்ட் சப் அட்டாமிக் லெவல். அட்டாமிக் அண்ட் சப் அட்டாமிக் லெவலில் மோஷன் ஆஃப் தீஸ் மூமெண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறது குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ். Then we have atomic physics, the branch of it which deals with the structure and properties of atom. அந்த ஆட்டத்தையே ரெண்டாக அவங்க பிரிச்சிருக்காங்க. ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஆட்டம் ஸ்டடி பண்ணுறது அட்டாமிக் ஃபிசிக்ஸ். அந்த மூமெண்ட் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் அதெல்லாம் ஸ்டடி பண்ணுறது வந்து குவாண்டம் மெக்கானிக்ஸ். நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ், த பிரான்ச் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் விச் டீல்ஸ் வித் த ஸ்ட்ரக்சர், ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் ரியாக்ஷன் ஆஃப் நியூக்ளியை ஆஃப் ஆட்டம்ஸ். ஸோ அந்த நியூக்ளியருக்குள்ளே புரோட்டான் நியூட்ரான் இருக்குது, உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும். வெளியே தான் எலக்ட்ரான் சுற்றிட்டு இருக்கு. இந்த புரோட்டான் நியூட்ரானை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கிறதுக்கு நியூக்ளியர் ஃபிசிக்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அதுலேருந்து தான் நம்ம ஃபிஷன் ஃபியூஷன் அப்படியெல்லாம் நிறைய நீங்கள் படிப்பீங்க. அதுலேருந்து நியூக்ளியர் பவர் வி ஆர் ஜெனரேட்டிங் அட் கூடங்குளம், அட் கல்பாக்கம் அண்ட் ஸோ மெனி பிளேசஸ்.
நியூக்ளியர் ரியாக்டர் பவருக்கு எவ்வளோ அப்போசிஷன் இருக்குன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அது ஏன் அது அப்போசிஷன் இருக்குது சொல்ல முடியுமா? எனிபடி ஃப்ரம் கூடங்குளம் ஏரியா? ஏன் நியூக்ளியர் பவரை வேண்டான்னு நம்ம சொல்கிறோம்? ஜென்ரலாக பப்ளிக் வேண்டான்னு சொல்கிறாங்க அந்த பர்டிகுலர் ஏரியாவில் இருக்கிறவங்க. யாராவது சொல்ல முடியுமா? அந்த நியூக்ளியர் பவர் இஸ் ஜென்ரேட்டட் யூஸிங் த ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல். ஏதாவது அந்த ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி மெட்டீரியல் லீக் ஆச்சுன்னு வச்சுங்க, தட் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு த ஹெல்த் ஆஃப் த ஹியூமன் பீயிங்ஸ். அது உடம்பையே கெடுத்துரும். அப்படிங்கிறதுனால இது பண்ணுறாங்க. இப்போது நிறைய பேர் நீங்கள் எக்ஸ்ரே எடுக்க போயிருப்பீங்களா? யாருக்காவது உங்கள் தாத்தா பாட்டிக்கு எக்ஸ்ரே எடுக்க போயிருக்கீங்களா ஹாஸ்பிட்டலில்? எஸ் ஆர் நோ? எக்ஸ்ரே எடுக்க பார்த்துருப்பீங்க, நீங்கள் போய் பார்த்துருப்பீங்க உங்கள் தாத்தா பாட்டி இதில். ஆமாம், செர்னோபில் டிசாஸ்டர். ஓகே, கரெக்ட். அந்த தாத்தா பாட்டிக்கெல்லாம் எக்ஸ்ரே எடுக்க போங்க. அந்த எக்ஸ்ரே எடுக்க போகும்போது கூட அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் ரேடியேஷன் இஸ் தேர், லிட்டில் பிட் இஸ் தேர், வெரி ஸ்மால். அது ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. வேறாஸ் அதே ரேடியேஷன் when it comes to சிடி ஸ்கேன் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகம். அதே ரேடியேஷன் when it comes to என்எம்ஆர்ஐ எம்ஆர்ஐ அது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குது. இது எல்லாம் வந்து அதனால தான் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, அந்த ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல் இஸ் ஹார்ம்ஃபுல் டு ஹெல்த். அதனால தான் நிறைய பேர் எக்ஸ்ரே எடுக்க வேண்டாம்னு சொல்லுவாங்க. ஐயோ அது வந்து உடம்புக்கு ஆகாது அப்படின்னு சொல்லி அந்த காலத்துலலாம் நினச்ச காலங்களில் உண்டு. பட் அந்தளவு அது பாதிக்கிறது இல்லை. பட் ஸ்டில் இட் ஹஸ் காட் சம் எஃபெக்ட். தென் வி ஹேவ் வாட் இஸ் கால்ட் கண்டென்ஸ்ட் மேட்டர் ஃபிசிக்ஸ். இது என்னன்னு படி பார்ப்போம். The study of properties of condensed material, solid, liquid and those intermediate between them and dense gas. அப்படிலாம் கண்டென்ஸ் மேட்டரை கண்டென்ஸ் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படிங்கிறத பற்றி படி. இட் பிரான்ச்சஸ் இன்டு வேரியஸ் சப்டிவிஷன்ஸ் இன்க்ளூடிங் டெவலப்பிங் ஃபீல்ட்ஸ் சச் as நானோ சயின்ஸ். ஹேவ் யூ ஹர்ட் ஆஃப் திஸ் வேர்ட் நானோ சயின்ஸ்? Yes, sir. நானோ என்ஜினியரிங்னே இப்போ வந்துருச்சு. நானோ சயின்ஸ், நானோ என்ஜினியரிங்னே ஒன்று வந்துச்சு. அது வந்து ஒரு பெரிய பிரான்ச் ஆகி போச்சு. இன்ஃபேக்ட் இப்போ சில காலேஜஸ் வந்து பிஇ பிடெக் நானோ என்ஜினியரிங்னே கொடுக்குறான். பிஇலேயே நானோ இன்ஜினியரிங் கொடுக்குறான். ஒரு 5 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எம்இ எம்டெக்கில் தான் நானோ இன்ஜினியரிங் இருந்தது. இன்றைக்கி என்ஜினியரிங்க்கு பிஇ பிடெக்லேயே வந்துருச்சு. பிஎஸ்சி இருக்கும், இது வந்தாலும் வந்திருக்கும், ஏதோ 1-2 காலேஜில் வந்திருக்கும். அந்தளவு அது இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு சயின்ஸ் ஆகி போச்சு, நானோ சயின்ஸ். இன்ஃபேக்ட் இந்த நானோ சயின்ஸில் ஐஐடி மெட்ராஸுக்கு கேம்பஸ்குள்ளே, ஐஐடி மெட்ராஸுக்கு அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லாமல் ஐஐடி மெட்ராஸ் கேம்பஸ்குள்ளே ஒரு இடத்த வாடகைக்கு எடுத்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஒரு லெபார்ட்டரி போட்டிருக்காங்க. அந்த லெபார்ட்டரி வந்து நானோ சயின்ஸில் உள்ள ரிசர்ச் பண்ணுறதுக்குன்னே ஒரு லெபார்ட்டரி போட்டிருக்காங்க. அந்த லெபார்ட்டரி பேர் எனக்கு இப்போ கரெக்டாக, பட் இட் இஸ் நத்திங் டு டூ வித் ஐஐடி மெட்ராஸ். பட் ஐஐடி மெட்ராஸ் வெரி பிக் கேம்பஸ், சம்திங் அபவுட் சம் 3000-4000 ஏக்கர்ஸ் நினைக்கிறேன். அதனால் ஒரு பக்கம் ஒரு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா வாடகைக்கு எடுத்து அவங்க அதை போட்டிருக்காங்க. ஸோ ஒன் ஆஃப் மை ரிலேட்டிவ் ஒன் கேர்ள் இஸ் டாக்டரேட் இன் நானோ சயின்ஸ். அவங்க அங்கே ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. ஓகே, இட் பிரான்ச்சஸ் இன்டு வேரியஸ் சப்டிவிஷன்ஸ் including developing fields such as nanoscience, photonics, etc. It covers the basic of material science, which aims at developing new material with better properties for promising application. ஆமாம், இந்த நானோ சயின்ஸோட ஒன் ஆஃப் த இந்த கண்டென்ஸ்ட் மேட்டர் ஃபிசிக்ஸே அது ஒன் ஆஃப் த அவுட்கம் என்னென்னா, புது மெட்டீரியல் கண்டுபிடிக்கிறாங்க. ஒரு காலத்தில் we had metal, we had நான் மெட்டலில் பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்தது. இப்போ காம்போசிட் மெட்டீரியல்னு சொல்கிறாங்க. காம்போசிட் மெட்டீரியலாக 2-3 மெட்டீரியலை அப்படியே சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு புது மெட்டீரியல் கண்டுபிடிக்கிறது. இப்போ முதல்ல இந்த கிளாத் பை இருக்கும், பேக் இருக்கும். அப்புறம் இந்த கோணி பை இருக்கும். இப்போ கோணியும் கிளாத்தையும் சேர்த்து அது ஒரு பிளெண்டட் ஃபேப்ரிக் பண்ணி அதில் பை பண்ணுறாங்க. அது வந்து ஒரு காம்போசிட் மெட்டீரியலாக பண்ணி அது பண்ணுறாங்க. கோணின்னா ஜூட்டு, சணல், which is grown in West Bengal and East Bengal எல்லாம் நம்ம படிச்சிருக்கோம் சோஷியல் சயின்ஸில். அப்புறம் இந்த கிளாத் எல்லா இடத்துல நம்ம ஊர்லேயே கூட கிளாத்தெல்லாம் நம்ம காட்டனில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி அப்புறம் இங்கே கிளாத்தெல்லாம் நெய்கிறோம். இங்கே காட்டன் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாட்டி கூட வி இம்போர்ட் காட்டன் ஃப்ரம் குஜராத் அண்ட் அதர் கண்ட்ரீஸ் ஆல்சோ. அப்புறம் இங்கே அதை நூலை ஃபேப்ரிக்காக மாற்றி அதை ஒரு கிளாத் பேக் எல்லாம் பண்ணுறோம். இப்போ கூட ஸ்டாலின் சீஃப் மினிஸ்டர் சொன்னார், எல்லாம் கிளாத் பேக் யூஸ் பண்ணுங்கள், மஞ்சப்பை யூஸ் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா. இப்போ அந்த மஞ்சப்பையில் இருக்கிற அந்த கிளாத்தும் அந்த ஜூட்டும் கலந்து ஒரு புது மெட்டீரியல் எல்லாம் நிறையா வந்துருச்சு. இப்போ இட் கவர்ஸ் த பேசிக் மெட்டீரியல்ஸ் சயின்ஸ் விச் எய்ம்ஸ் அட் டெவலப்பிங் நியூ மெட்டீரியல் வித் பெட்டர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ். அதே மாதிரி இந்த இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கிற மாதிரி இந்த பிளாஸ்டிக், அந்த பிளாஸ்டிக்ங்கிறது வெரி வாஸ்ட் ஏரியா. இப்போ உங்களுக்கு நைலான் கயிறு இருக்கு இல்லையா,
நைலான் கயிறு பார்த்துருக்கீங்களா? யாரெல்லாம் நைலான் கயிறு பார்த்துருக்கீங்க? உங்க அம்மா எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க நைலான் கயிறை? உங்க அம்மா நைலான் கயிறு எதுக்கு யூஸ் பண்றாங்க? Your mother uses nylon something. Nylon some product made of nylon. For what all purpose? துணி எப்படி காய போடுறீங்க? துணியை எப்படி காய போடுறீங்கன்னு கேட்குறேன். உங்கள் வீட்டில் ஒன்று கம்பி இருக்கும், இல்லைன்னா இந்த நைலான் கயிறை மாட்டி விட்டுருக்காங்களா? அந்த மாதிரி மாட்டி விட்டுருப்பாங்க சில இடத்துல. அப்படி துணி வந்து நீங்கள் அப்படி காய போடுவாங்க. அதே நைலான் ஸ்க்ரப்பர் இருக்கும். உங்கள் பாத்திரம் தேய்க்கிறதுக்கு அந்த என்னமோ ஒரு கிம்மோ ஒரு பவுடர் போட்டு தேய்க்கிறாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்க்ரப்பருக்கு அது எதுதான் ஆனது? அதுவும் நைலானில் ஆனது. இந்த மாதிரி நைலானோட அப்புறம் கொசு வலை இஸ் மேட் ஆஃப் நைலான் ப்ராடக்ட். இது மட்டும் இல்லை, இப்போ இந்த வாய்க்காலில் தண்ணி போகுதில்ல, இப்படி வாய்க்காலில் தண்ணி போகுது. இப்போ ரெண்டு பக்கம் வந்து இப்படி இருக்கும். ஆக்சுவலாக இப்படி இருக்கும். அந்த ரெண்டு பக்கமும் அந்த சீப்பேஜ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு நைலான் மெட்டீரியல் இந்த பக்கம் நைலான் மெட்டீரியலை போட்டு மெத்திருக்காங்க. அதுக்கு மேலே கான்கிரீட் போட்டிருக்காங்க. நைலான் மெட்டீரியலை உள்ளே விட்டு, நைலான் வலைகளை உள்ளே விட்டு அதை மெத்திருப்பாங்க. ஸோ நைலான் முதல்ல கண்டுபிடிக்கும் போது ஏதோ ஒரு பர்பஸ்க்காக கண்டுபிடிச்ச நைலான், அதனுடைய யூசேஜ் ஸ்ப்ரெட் ஸோ மெனி டிஃப்ரெண்ட் வேஸ். டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் நைலான்ஸ் ஆல்சோ ஆர் மேட். இன்றைக்கி கொசு வலை, அப்புறம் சம்டைம்ஸ் ஈவன் நைலான் பேக் கூட இருக்குது. சில பொருள்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு போகலாம். இந்த பந்திந்தெல்லாம் போட்டு எல்லாம் இது பண்ணுவாங்க, நைலான் பேக். ஸோ அதெல்லாம் பண்ண. அப்புறம் இப்போ இந்த ரோடில் தள்ளிட்டு வரான்ல இந்த பொம்மையெல்லாம் விற்கிறவன், அவன் பாருங்கள் அந்த நைலான் பேக்கில் தான் அந்த கிரிக்கெட் பேட்டு பால்லாம் வச்சு ஒரு இது 70 ரூபா 50 ரூபான்னு விற்றுட்ருப்பான். ஸோ அதெல்லாம் நைலான் யூஸ் ஆகுது. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டீரியலில் நிறைய மெட்டீரியல் அப்படி வந்துடுச்சு. 1-2 மெட்டீரியலில் நிறைய செராமிக் மெட்டீரியல் அப்படிங்கிறது என்ன, களிமண்லேருந்து பண்ணுற செராமிக் மெட்டீரியல். இப்போ செராமிக் மெட்டீரியலோட வேறு சில பிளாஸ்டிக் மெட்டீரியல் சேர்த்து ஒரு கம்பைன்டு மெட்டீரியல்லாம் பண்ணுறாங்க. ஓகே, ஸோ இது நீங்கள் இதெல்லாம் படிக்கிறது வந்து இது. இப்போ இந்த மெட்டீரியல் சயின்ஸில் ஒரு ஜோக் சொல்லலான் இருக்கேன். உங்களுக்கு எல்லாம் என்ஜினியரிங் பற்றி தெரிஞ்சவங்களுக்கு இது கொஞ்சம் தெரியும். என்ஜினியரிங் படித்த பிறகு நீங்கள் எம்இ படிக்கணுமான்னு என்ன பண்ணணும்? கமலிகா, என்ஜினியரிங் பண்ண பிறகு நீங்கள் எம்இ அல்லது எம்டெக் படிக்கணுமான்னு என்ன பண்ணணும்? என்ன பரீட்சை எழுதணும்னு கேட்குறேன். கேட் அப்படிங்கிற ஒரு பரீட்சை எழுதணும். GATE, அது கிராஜுவேட் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் இன் என்ஜினியரிங். அந்த பரீட்சை நாங்கள் இன்ஜினியரிங் 4th இயர் ஃபைனல் இயர் படிக்கும்போது அந்த பரீட்சையை கொண்டு வந்தாங்க. நாங்கள் தான் முதல் செட் கேட் எழுதும்போது. அப்போ என்ன பண்ணாங்கன்னா, இப்போ கேட்டு நிறைய உருமாறி கொரோனா மாதிரி உருமாறிடுச்சு. அப்போ வந்த கேட் எப்படி இருந்ததுன்னா, நீங்கள் உள்ளே போகலாம், எக்ஸாம் ஹால்குள்ளே போய் 3 சப்ஜெக்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம். அது எது வேணால் இருக்கலாம்னா ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, மேத்தமெட்டிக்ஸ். அப்புறம் என்ஜினியரிங்கில் ஒரு 10 பிரான்ச் இருக்குது. மெக்கானிக்கல், எலக்ட்ரிக்கல், எலக்ட்ரானிக்ஸ், சிவில், ப்ரொடக்ஷன், அது மாதிரி ஊருப்பட்ட பிரான்ச் இருக்குது. டெக்ஸ்டைல் எல்லாம் நீங்கள் எது வேணும் அதில். ஒவ்வொரு பிரான்ச்சில் ஒரு 10 சப்ஜெக்ட் இருக்கும். எந்த சப்ஜெக்ட் வேணும் அங்கே போய் சூஸ் பண்ணிக்கலாம்னு சொல்லிட்டாங்க. நான் என்ன பண்ணேன், நான் வந்து எலக்ட்ரானிக்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருந்தேன். அப்போ தான் வந்திருக்குது அது. உள்ளே போய் எலக்ட்ரானிக்ஸில் பார்த்தா ஒன்றும் தலைகால் புரியல. எலக்ட்ரானிக்ஸில் ஒரு 5 சப்ஜெக்ட் இருக்குது. அதில் பேப்பரை பார்த்தா அந்த 1-2 கேள்வி பார்த்தா ஒன்றும் புரியல. ஃபிசிக்ஸ் பார்த்தா அதுவும் புரியல. தென் வாட் ஐ டிட் வாஸ் ஐ டுக் மெட்டீரியல் சயின்ஸ். அது படிக்காத ஒரு சப்ஜெக்ட், அவ்வளோ ஆழமாக படிக்கலை. ஏன்னா எலக்ட்ரானிக்ஸ்க்கு மெட்டீரியல் சயின்ஸ் ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்தது, பட் அது ஆழமாக படிக்கலை. இன்னொரு சப்ஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட்னு ஒரு சப்ஜெக்ட் இருந்தது, அதை எடுத்தேன். அப்புறம் இன்னும் 2 எலக்ட்ரானிக்ஸில் எடுத்துட்டேன். ஸோ அந்த மாதிரி உள்ளே போகும்போது உள்ளே போய் கூட முடிவு பண்ணிக்கல, நீங்கள் முன்னாடியே சொல்ல வேண்டாம் என்னன்னு. அப்போ அப்படி இருந்தது. ஸோ ஐ சோஸ் மெட்டீரியல் சயின்ஸ் அண்ட் பிகாஸ் ஆஃப் விச் ஐ தாட் ஐ ஹவ் காட் பெட்டர் ஸ்கோர் தென் மெனி ஆஃப் மை கிளாஸ்மேட்ஸ். பிகாஸ் அவங்க எலக்ட்ரானிக்ஸ்லேயே போய் எடுத்து இப்போ எழுதினவங்களுக்கு கொஞ்சம் குறைஞ்சிருச்சு. ஏன்னா ரொம்ப டஃப்பான கேள்விகள் வந்து விட்டது. நான் அங்கே உள்ளே போய் எலக்ட்ரானிக்ஸ் பார்த்தா ஒன்றும் புரியலையே, வேறு ஏதாவது எடுக்கலான்னு பார்த்தா மெட்டீரியல் சயின்ஸ் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கிற மாதிரி இருந்ததுன்னு அதை எடுத்து நான் எழுதினேன். எஸ் வித்யா, யூ ஹேவ் எனி டவுட்? ஸோ அந்த மாதிரி அதனால் எனக்கு மெட்டீரியல் சயின்ஸ் இந்த ஒரு இன்சிடென்ட்ஸ் என்னால் மறக்க முடியாது. ஸோ தட்ஸ் இட். ஸோ யூ ஹேவ் 2 types ஆஃப் திஸ் ஒன், குவாண்டம் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் கிளாசிக்கல் ஃபிசிக்ஸ். அண்ட் இதெல்லாம் நீங்கள் படிப்பீங்க. இப்போது நார்மலாக நிறைய பேர் என்கிட்ட கேட்பாங்க, சார் எதை சார் படிக்கிறது? இன்ஜினியரிங் படிக்கலாமா, ஃபிசிக்ஸ் படிக்கலாமா, சயின்ஸ் படிக்கலாமா, டாக்டர் படிக்கலாமா அப்படியெல்லாம் கேட்பாங்க. அதுக்கு ஒரே ஒரு சீக்ரெட் தான். இப்போது நான் உங்களை கேட்குறேன், அதுக்கு பதிலாக உங்களை கேட்குறேன். உங்களுக்கு எல்லாம் நீங்கள்லாம் இளைஞர்கள் என்ன பைக் வாங்கலாங்க?
ஒவ்வொருத்தராக சொல்லுங்கள். நிதின்ராஜ் என்ன பைக் வாங்கலாம்? சார் பைக்கா சார்? பைக்கா சார்? ஆமாம், யாரோ ஒருத்தர் சொல்லுங்கள் என்ன பைக் வாங்கலாம். நான் ஒரு பைக் வாங்கணும், உங்ககிட்ட வரேன், எங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட வரேன், என்ன பைக் வாங்கலான்னு கேட்குறேன். பைக்கோ ஸ்கூட்டரோ ஏதோ ஒன்று, 2 வீலர், யூ புட் இட் அஸ் 2 வீலர். என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவீங்க? ஹைலி ஒர்க் மீன்ஸ் வாட்? அது புரியல. ஹைலி ஒர்க்குன்னா என்ன பைக் வாங்கினீங்க, ஏதோ பிராண்ட் சொல்லுங்கள், இல்லை மாடல் சொல்லுங்கள், அந்த மாதிரி கேட்குறேன். சார் ராயல் என்ஃபீல்ட். ராயல் என்ஃபீல்டு அவர் சொல்கிறாரு. ஓகே, வேறு யாராவது ஏதோ ஒன்று சொல்லுங்கள். ஹீரோ ஹோண்டா அது வாங்கலாமா? ஹீரோ ஹோண்டா வாங்கலான்றார் ஒருத்தர். வேறு என்ன வாங்கலாம்? இப்போ ஒன்றுமே தெரிலன்னா கூட ஒரு நல்ல அட்வைஸ் கொடுக்கலாம். இப்போ உங்களுக்கு பைக்கை பற்றி ஒரு சுமாராக தான் தெரியும், என்னை விட உங்களுக்கு பெட்டராக தெரியுங்கிறனால தான் கேட்டேன். ஆனால் என்எஸ் 200ன்னு ஒருத்தர் சொல்கிறார். அது என்ன பைக்கு? என்ன ஹீரோ ஹோண்டா இஸ் த பெஸ்ட்டு, என்எஸ் 200 பாலமுருகன் சொல்கிறார், மனோகர் ஹீரோ ஹோண்டாங்கிறார். ஆனால் இதில் ரொம்ப சீக்ரெட் என்னென்னா, த லேட்டஸ்ட் மாடல் இஸ் பெட்டர் மாடல் கம்பேர்ட் டு அதர் மாடல்ஸ். ஒத்துக்கிறீங்களா? இப்போ லேட்டஸ்ட்டாக வந்ததில் ஒரு 4-5 மாடலுக்கு வச்சுக்கோங்க, அதில் எது பெட்டர்னு வேணால் உங்களுக்கு கேள்வி இருக்கலாம். பட் 2022 வந்த மாடல் வந்து 2019 வந்த மாடல் விட பெட்டராக இருக்குமா இருக்காதா? இருக்கும் சார். இல்லையா? இது ஒன்றும் பெரிய காமன் சென்ஸ், இது ஒன்றும் பெரிய கம்பசூத்திரம் இல்லை. இப்போ யாராவது ஒருத்தர் வந்து என்னை வந்து என்ன கார் வாங்கலான்னு கேட்டால் எனக்கு காரை பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. இருந்தாலும் என்ன சொல்வேன், லேட்டஸ்ட் கார் வாங்குங்க அப்படிம்பேன். அதுக்கு விட்டு 1970 80 வந்த அந்த கார் வாங்குன்னு சொல்லுவோமா? சொல்ல மாட்டோம். அதே மாதிரி தான் படிப்புமே. படிப்பில் யாராவது இப்போ நேற்று ஒரு பொண்ணோட ஃபாதர் வந்து ரொம்ப ரெக்கமெண்டேஷனில் கூப்பிட்டாங்க. ஐயா சாதாரணமாகவே கேளுங்க, நான் சொல்கிறேன், இதுக்கு எதுக்கு இவ்வளோ ரெக்கமெண்டேஷன் அப்படின்னு. என்ன படிக்கிறது அப்படிங்கிறது, எதை படித்தாலும் அதில் லேட்டஸ்ட்டாக படிங்க. ஃபிசிக்ஸ் படித்தாலும் அதில் லேட்டஸ்ட்டாக படிங்க, நானோ சயின்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது. ஐடி படித்தாலும் அதில் லேட்டஸ்ட் என்ன தெரியுமா? ஐடியில் இன்ஃபர்மேஷன் டெக்னாலஜி, கம்ப்யூட்டரில் லேட்டஸ்ட் என்ன, அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லேட்டஸ்ட் ஏரியா என்ன கம்ப்யூட்டர் சாஃப்ட்வேரில்? ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்ன்னு பார்த்துருக்கீங்களா? பேப்பரில் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அது மெஷின் லேர்னிங் அப்படிங்கிறாங்க. அப்புறம் டேட்டா சயின்ஸ் அப்படிங்கிறாங்க. அது மாதிரி எந்த ஒரு ஃபீல்டு நீங்கள் போனாலும் அதில் லேட்டஸ்ட்டு என்ன வந்திருக்குங்கிறத நீங்கள் படிக்கணும். தட் இஸ் த ஒரு ரொம்ப சீக்ரெட்டான ஒரு விஷயம். அந்த குழந்தைக்கு அதான் சொன்னேன், அந்த அப்பாவுக்கு. ஆக்சுவலாக அவங்க அப்பா அம்மா தான் கூப்பிட்டாங்க. லேட்டஸ்ட்டாக உங்கள் ஃபீல்டில் என்ன லேட்டஸ்ட்டாக இருக்குன்னு படிங்க. உங்கள் ஃபீல்டில் எது லேட்டஸ்ட்டானு உங்களுக்கு தெரியலன்னா வேணால் நான் கூட ஹெல்ப் பண்ணுறேன். தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் திங். பட் யூ ஹேவ் டு ஸ்டடி த லேட்டஸ்ட் இன் யுவர் ஃபீல்டு அப்படின்னு சொல்கிறேன். அது மாதிரி ஸோ இந்த லேட்டஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஃபிசிக்ஸில் நேனோ சயின்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த லேட்டஸ்ட் ஏரியா. ஸோ அது மாதிரி நிறைய இருக்குது. எந்த ஏரியா நீங்கள் இன்ஜினியரிங் அதே மாதிரி தான் எடுத்தால் அதில் எது லேட்டஸ்ட்டுன்னு நீங்கள் பார்க்கலாம். ஓகே, லெட்ஸ் கோ டு நெக்ஸ்ட். அப்புறம் இந்த யூனிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இந்த யூனிட்ஸ் தெரியுதா? கொஞ்சம் ரொம்ப சிறுசாக இருக்கா? கொஞ்சம் பெருசு பண்ணலாமா? ஓகே, யூனிட்ஸ் அப்படிங்கிறது we have some 3 or 4 different type of units we had. One is called CGS units, FPS units, MKS units, SI units அப்படியெல்லாம் நம்ம நிறைய வச்சுருந்தோம். இப்போ வந்து நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறது அத்தனையுமே SI யூனிட் தான், வேறு எந்த யூனிட்டும் இல்லை. FPS யூனிட்னு ஒன்று இருந்தது. FPS சிஸ்டம் இஸ் நாட் எ மெட்ரிக் சிஸ்டம். மெட்ரிக் சிஸ்டம்னா அது அந்த 10 நம்பருக்குள்ளே இருக்கிறது. 1 2 3 up to 10 இருக்கு இல்லையா? 10 அப்புறம் மறுபடியும் 11 12 அந்த சிஸ்டத்துக்கு பேர் மெட்ரிக் சிஸ்டம். அதில் வந்து FPS அப்படி வராது. அது வந்து ஃபுட்டு, பவுண்டு, செகண்ட், அதுதான் FPS சிஸ்டம். சிஜிஎஸ் வந்து என்ன சிஸ்டம்? சென்டிமீட்டர், கிராம், செகண்ட். இது வந்து MKS வந்து மீட்டர், கிலோகிராம், செகண்ட். இதெல்லாம் இந்த மாதிரி நிறைய சிஸ்டம் இருந்தது. இப்போதைக்கு நம்ம SI யூனிட் தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ணுறோம். இன்டர்நேஷ்னல் சிஸ்டம் ஆஃப் யூனிட்ஸ் நம்ம பேர் அதுக்கு. அதான் அதில் அந்த யூனிட் ஒவ்வொரு ஐட்டத்துக்கு என்னன்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். பாருங்கள், ஒரு பிளேன் ஆங்கிளுக்கு யூனிட் வந்து ஆர்க் பை ரேடியஸ். அதை வந்து இட் இஸ் டினோட்டட் பை ரேடியன் அப்படின்னு சொல்லணும். ஆர்க் பை ரேடியஸ் வந்து அதுக்கு பேர் ரேடியன். சாலிட் ஆங்கிளுக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா பை ஏரியா ஸ்கொயர், ரேடியஸ் ஸ்கொயர்.
அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது என்னென்ன வரும்னு அது போடலை, அதை மிஸ் பண்ணிட்டேன். ஏரியா வந்து லென்த் இன்ட்டு பிரெத் வி ரெஃபர் as மீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம், அது சென்டிமீட்டர் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லுவோம். வால்யூம் வந்து ஏரியா இன்ட்டு ஹைட், அது மீட்டர் க்யூப். வெலாசிட்டி வந்து டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம், இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும், மீட்டர் பர் செகண்ட். அதனால் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக போகிறேன். ஆக்சலரேஷன் வந்து வெலாசிட்டி பர் டைம், மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். எஸ் போட்டு மேலே -2 போட்டால் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது டிவைட் ஆகிறதுன்னு அர்த்தம். ஆங்குலர் வெலாசிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் டிவைட் பை டைம், அதனுடைய யூனிட் என்ன? ரேடியன் பர் செகண்ட். இது வந்து ரேடியன் பர் செகண்ட். ரேடியன் அது எஸ் பவர் -1 ரேடியன் பர் செகண்ட்னு அர்த்தம். ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஆங்குலர் வெலாசிட்டி பை டைம், தட் இஸ் ரேடியன் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். கரெக்டா கமலிகா? நான் சொல்கிறது கரெக்டா? எஸ் சார். நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க இதெல்லாம், அதனால் நான் கொஞ்சம் வேகமாக கூட போகலாம். அது பட் என்னென்னா இதில் படிச்சிருப்போம், 1-2 நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே காதில் போட்டுக்காமல் இருப்போம். அதுக்காக தான். இல்லை 80% உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயந்தான். அந்த ஒரு 20% நீங்கள் மிஸ் பண்ணி போயிட்டே இருப்பீங்க. மிஸ் பண்ணி போய் என்ஜினியரிங்கெல்லாம் முடிச்சிருவீங்க, அப்பவும் தெரியாமையே போயிட்டே இருப்போம். இது நிறைய பேருக்கு நடக்கிற விஷயம். உங்களுக்கு நடக்குமா? இல்லை, எனக்கெல்லாம் நடந்த விஷயம். அதனால் உங்களுக்கு நடக்கக்கூடாது என்பது தான் என்னுடைய ஒரு இது. எனக்கு நடந்த அந்த ஒரு டிஃபிகல்ட்டி யூ ஷுட் நாட் ஃபேஸ் அப்படிங்கிறது தான். ஆங்குலர் வெலாசிட்டிஸ் ஆங்குலர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பை டைம், ரேடியன்ஸ் பர் செகண்ட். டென்சிட்டி இஸ் மாஸ் பை வால்யூம், கிலோகிராம் பர் மீட்டர் கியூப். லீனியர் மொமெண்டம் இஸ் மாஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி, கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட். ஏன்னா வெலாசிட்டி வந்து மீட்டர் பர் செகண்ட், மாஸ் வந்து கிலோகிராம், அப்போ கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட். மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா வந்து மாஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ் ஸ்கொயர், கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர். அது கரெக்டாக. மூமெண்ட் ஆஃப் இனர்ஷியா இஸ் கிலோகிராம் மீட்டர் ஸ்கொயர். ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு மாஸ் இன்ட்டு ஆக்சலரேஷன், தட் இஸ் கிலோகிராம் மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர் அல்லது நியூட்டன் ஆர் நியூட்டன்னு சொல்லலாம். ப்ரெஷர் வந்து ஃபோர்ஸ் பை ஏரியா, இப்போ நியூட்டன் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அல்லது பாஸ்கல். பிஏனா பாஸ்கல்னு அர்த்தம். அப்படிதானம்மா? யா. எனர்ஜி ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ், நியூட்டன் மீட்டர் அல்லது ஜூல்ஸ் ஆர் ஜூல்ஸ்ன்னு பேர். ஜே வந்து ஜூல்ஸ். பவர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒர்க் பை டைம், ஜூல்ஸ் பர் செகண்ட் ஆர் வாட் பேர். இந்த டிஃப்ரென்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும். எனர்ஜிக்கும் பவருக்கும் நான் அப்பப்போ கன்ஃபியூஸ் ஆகும் உங்களுக்கு. எனர்ஜி இஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டிஸ்டன்ஸ், பவர் இஸ் ஒர்க் பர் டைம், அது முக்கியம். இம்பல்ஸ் இஸ் ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு டைம், ஃபோர்ஸ் இஸ் என்எஸ், டைம் வந்து செகண்ட்ஸ், என் வந்து நியூட்டன். சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பாருங்கள், ஃபோர்ஸ் பை லென்த், தட் இஸ் நியூட்டன் per meter. Moment of force is force into distance, that is Newton meter. Electric charge, current into time, ampere second or coulomb, அது கூலும்புன்னு சொல்கிறதும் உண்டு, அப்படின்னு ஒரு யூனிட். Current density, current by area, that is ampere per meter square. Magnetic induction is force by current into length, that is Newton per ampere per meter or Tesla அப்படின்னு ஒன்று சொல்கிறாங்க, ஒரு யூனிட்டு. டெஸ்லா. ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னு ஒன்று இருக்குது, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? ஃபோர்ஸ் கான்ஸ்டன்ட், ஃபோர்ஸ் பை டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், நியூட்டன் பர் மீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அப்புறம் பிளாங்க்ஸ் கான்ஸ்டன்ட்னு ஒன்று இருக்குது, எனர்ஜி ஆஃப் ஃபோட்டான் டிவைடட் பை ஃப்ரீக்வன்சி, ஜூல்ஸ் செகண்ட் அப்படின்னு போட்டிருக்காங்க. ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அல்லது ஹீட் எனர்ஜி, ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஹீட் எனர்ஜி டிவைடட் பை மாஸ் இன்ட்டு டெம்பரேச்சர், ஜூல் பர் கிலோகிராம் பர் கெல்வின் அப்படின்னு அர்த்தம். போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் இஸ் ஈக்குவல் டு எனர்ஜி பர் டெம்பரேச்சர், தட் இஸ் ஜூல்ஸ் பர் கெல்வின். இதெல்லாம் ஒரு எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் ஃபார் சம் ஆஃப் த மெஷர்மெண்ட்ஸ். ஓகே, இப்போ யாரோ ஒருத்தர் இதை ஃபுல்லாக படிக்கிறீங்களா? கொஞ்சம் புரிகிற மாதிரி. நான் வந்து யார் சொல்கிறேன்? ஸ்வேதா படிங்க பார்க்கலாம். ஸ்வேதா, ஆர் யூ தேர்? இல்லை கமலிகா படிங்க, யாரோ ஒருத்தர் படிங்க. Sir, shall I? Yeah, you can.
Yes, sir. The CGS, MKS, and the SI are metric or decimal system of units. The FPS system is not a metric system. Plane angle equal to arc by radius, unit radian. Solid angle equal to surface area by radius square. அது போடாது. Area is equal to length into breadth, unit meter square. Volume is equal to area into height, unit meter cube. Velocity equal to displacement by time, unit meter per second. Acceleration equal to velocity by time, unit meter per second square. Angular velocity equal to angular displacement divided by time, unit radian per second. Angular acceleration is equal to angular velocity by time, radian per second square. Density equal to mass by volume, unit kg per meter cube. Linear momentum is equal to mass into velocity, unit kg meter per second. Moment of inertia equal to mass into distance square, unit kg meter square. Force equal to mass into acceleration, unit kg meter per second square or Newton. Pressure is equal to force by area, unit Newton per meter square or Pascal. Energy work is equal to force into distance, Newton, unit Newton meter or joules. Power is equal to work by time, unit joule per second or watt. வாட் Impulse is அது அது வாட்டுன்னு சொல்லணும். yes, sir. Watt. அது அந்த Impulse is equal to ஓகே ரைட் கேரி ஆன். impulse is equal to force into time, unit Newton second. Surface tension is equal to force divided by length, unit Newton per meter. Moment of force, torque is equal to force into distance, unit Newton meter. Electric charge is equal to current into time, unit ampere second or coulomb. Current density is equal to current by area, unit ampere per meter square. Magnetic induction is equal to force divided by current into length, unit Newton per ampere into meter or Tesla. Force constant is equal to force by displacement, unit Newton per meter. Planck's constant equal to energy of photon by frequency, unit joule second. Specific heat S is equal to heat energy divided by mass into temperature, unit joule per kg per Kelvin. Boltzmann constant K is equal to energy by temperature, unit joule per Kelvin. ஆமாம், அது கீழே இருக்கிற 15க்கு மேலே இருக்கிறதெல்லாம் கொஞ்சம் விளக்கண மாதிரி இருக்குது. அது மேபி வி ஆர் நாட் வெரி கன்வர்சன்ட் வித் தட். ஸோ நீங்கள் அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துக்கணும். ஏன்னா 1-2 எக்ஸாம்பிள் அப்படியே டைரெக்டாக வாட் இஸ் பிளாங்க் கான்ஸ்டன்ட் அந்த மாதிரிலாம் கேட்டுருவாங்க. அப்போ அங்கே போயிட்டு அப்போ முழிச்சிட்டு இருக்க வேண்டாம். இதெல்லாம் அதுக்கப்புறமா இதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ் அது பண்ணுவோம். அது டைமென்ஷனல் அனாலிசிஸ்லாம் பண்ணுவோம். இப்போ இதில் ஏன் இதை கொஞ்சம் நீங்கள் மெமரைஸ் பண்ணுறது நல்லதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். அதாவது மெமரைஸ் அப்படின்னா உங்கள் அந்த போயம் மெமரைஸ் பண்ணுற மாதிரிலாம் பண்ணாதீங்க. கொஞ்சம் மனசில் வச்சுக்கோணும். டக்குன்னு வரணும். அப்போ யோசனை பண்ணி சொல்கிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது. அது டக்குன்னு வரணும்னா கொஞ்சம் மெமரியில் இருந்தால் தான் அது வரும். இப்போ போல்ட்ஸ்மேன் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா நம்ம யோசனை பண்ணி சொல்லக்கூடாது. எனர்ஜி பர் டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஏன்னா இதில் எனக்கு தெரியும் 1 to 15 எல்லாருக்கும் தெரியும். 1 to 14 ஆர் சம்திங். 15க்கு அப்புறம் தான் கொஞ்சம் நமக்கு அவ்வளோ ஒரு யூஸ் ஆகாத யூனிட்ஸு, அதிகமாக யூஸ் பண்ணாத யூனிட்ஸு. பட் தட் யூ ஹாவ் டு கீப் இன் யுவர் மைண்ட். ஸோ தட் இஸ் வாட் மை அப்ஜெக்டிவ் ஆஃப் இந்த கிளாஸ் எடுக்கிறோட அப்ஜெக்டிவ். அது அந்த கடைசி உள்ளது. இப்போ நம்ம குழந்தைங்க பண்ணுற ஒரு தவறுன்னு நான் சொல்கிறதா என்னன்னு சொல்கிறது தெரில. எல்லாம் படிக்கிறோம், 90% சிலபஸ் படிச்சிடுறோம், ஒரு 10% விட்டுட்டு போயிடுறோம். அது வந்து உங்கள் ஏன் அந்த பழக்கம் வந்ததுன்னா அந்த உங்களுடைய போர்டு எக்ஸாமுக்கு அது ஓகே. 90% படித்தாவே நீங்கள் போய் 100க்கு 100 வாங்கிடலாம் ஸ்டேட் போர்டில். பட் ஆனால் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் அப்படி பண்ண முடியாது. அந்த 100% படிச்சிருந்தா தான் நீங்கள் போய் அங்கே எழுத முடியும், சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வர முடியும். ஸோ தட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ். ஓகே ரைட், வில் கோ டு நெக்ஸ்ட். இங்கே பாருங்கள், மெஷர்மெண்ட்ஸ். அந்த டென்ஸ், ஆமாம், இது வந்து பவர் ஆஃப் 10. ஆக்சுவலாக இது பவர் ஆஃப் 10 அது போடணும். பவர் ஆஃப் 10 வச்சு அதுக்கு என்னென்ன ஒரு ஈக்குவலண்ட் இது என்ன சொல்கிறோம் பாருங்க. இது 101ன்னா 10^1. அது எனக்கு எழுத தெரியல. 10^1 போடணும். 10^1 இஸ் கால்ட் டெக்கா. அதை இன் ஷார்ட் தே ரெஃபர் அஸ் DA. 10^2 இஸ் கால்ட் ஹெக்டோ. அதை ஷார்ட்டாக ஹெச்னு எழுதுறாங்க. 10^3 இஸ் கிலோ. அது கேன்னு எழுதுறாங்க. இதெல்லாம் தெரியுமில்ல உங்களுக்கு. 10^6 மெகா.
எஸ் சார். மெகா ஹர்ட்ஸ் அல்லது மெகா பைட்ஸ் எல்லாம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அது மெகா எம். 10^9 இஸ் கிகா தெரியும். 10^12 டெரா தெரியும். 10^15 பீட்டா தெரியும். இதுவரையில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும். ஆனால் 10^18க்கு பேர் எக்ஸான் பேராமா, இ. 10^21க்கு ஜெட்டா, ஜெட். 10^24க்கு ஓட்டா அப்படின்னு சொல்கிறோம், அது ஒய். ஸோ இதெல்லாம் நமக்கு கொஞ்சம் தெரியாமல் இருக்கலாம். தெரியாமல் இருக்கிறது கூட தெரிஞ்சுக்குங்க. ஏன்னா இது இன் எனி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எப்படி இந்த கொஸ்டின் பேப்பரை டிஃபிகல்ட் பண்ணுறதுன்னு தான் அவன் யோசிச்சே இருப்பார் அந்த ஆசிரியர். ஏதோ டிஃபிகல்ட் பண்ணணும்னா இந்த மாதிரி கேட்டுருவார். அப்போ நீங்கள் அங்கே திணறக்கூடாது. அதே மாதிரி 10^-1 இஸ் கால்ட் டெசிமீட்டர், அந்த மாதிரி டி. 10^-2 சென்டிமீட்டர், அது. 10^-3 மில்லிமீட்டர். 10^-6 மைக்ரோமீட்டர், அது மியூன்னு போடுவோம், அந்த சிம்பிள் மியூ. 10^-9 நேனோன்னு இப்போ சொன்னோம் இல்லையா, நேனோ ஃபிசிக்ஸ். அது ரொம்ப சின்ன பார்ட்டிக்கல் தான், அதுக்கு நேனோ பார்ட்டிக்கல் பேர். 10^-9 இஸ் நேனோ. 10^-12 இஸ் பிகோ. ஆக்சுவலாக இந்த கெப்பாசிட்டர்னு ஒன்று படிப்பீங்க எலக்ட்ரானிக்ஸில். ரெசிஸ்டர், கெப்பாசிட்டர், இண்டக்டர் அப்படியெல்லாம் படிப்பீங்க. இண்டக்டன்ஸ் எல்லாம் படிப்பீங்க. அந்த கெப்பாசிட்டரோட நிறைய கெப்பாசிட்டரோட வேல்யூ பிகோ ஃபேரட். ஃபேரடுங்கிறது அதனுடைய யூனிட். ஆனால் பிகோ ஃபேரடுன்னு சொல்லுவாங்க. பிகோ ஃபேரட்னா 5 × 10^-12 ஃபேரடுன்னு அர்த்தம். அது நிறைய பிக்கோவில் தான் வரும். அது அடுத்து 10^-. கெப்பாசிட்டர் பார்த்துருக்கீங்களா குழந்தைகளா? கெப்பாசிட்டர் பார்த்துருக்கீங்களா? ஓகே. யாராவது இல்லை, நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுறேன்னா, யாராவது ஒருத்தர் நான் அடுத்த கிளாஸில் கெப்பாசிட்டர் ரெஜிஸ்டரில் வந்து அப்படியே கொஞ்சம் காமிங்க. நம்ம இதுலேயே கூகுளில் மீட்டில் காமிப்பீங்களா உங்ககிட்ட இருந்தால்? காமிங்க. அது எல்லா குழந்தைக்கும் யூஸ் ஆகும். என்கிட்ட கூட இருக்கும் எங்கேயாவது எங்கள் வீட்டில். நானும் முடிஞ்சால் கொண்டு வரேன். ஏன்னா அந்த கெப்பாசிட்டரில் பார்த்து இதானா இதுனா எப்போவுமே தெரியுமே அப்படிம்பாங்க குழந்தைங்க. இதைத்தான் கெப்பாசிட்டின்னு சொல்கிறாங்களா அப்படிம்பாங்க. ஸோ அது வந்து நீங்கள் எல்லாம் கண்ணில் தெரிஞ்சு பார்க்குற மாதிரி ஒரு விஷயம் படிக்கும்போது அது ரொம்ப உங்களுக்கு மனசில் பதியும். அதுக்காக சொல்கிறேன். இதை வந்து ஒரு 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 இவ்வளோ ஒரு மைனர் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் போனால் தான் நீங்கள் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் ஜெயிக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகம். அந்த மைனர் டீட்டெயில்ஸு யூ ஷுட் டேக் கேர் அப்படிங்கிறதுக்காக சொல்ல வரேன். ஃபெம்டோ 10^-15 இஸ் கால்ட் ஃபெம்டோ. 10^-18 இஸ் கால்ட் அட்டோ. 10^-21 இஸ் கால்ட் ஜெப்டோ. 10^-24 இஸ் ஈக்குவல் டு ஒக்டோ. ஒக்டோ அப்படின்னு வச்சுக்கலாம். ஆம்ஸ்ட்ராங் அது இங்கே போடலை. ஏன் போடலைன்னு தெரில. நம்ம விட்டானே என்னமோ தெரில, அவசரத்தில் தெரில. பிகாஸ் ஐ காட் த நியூஸ் ஃப்ரம் அவர் ஃபிசிக்ஸ் டீச்சர் எஸ்டர்டே இட் செல்ஃப். பட் தென் he said he will make it, somehow he will make it. பட் அவர் பஸ் இப்போ தான் மதுரவாயில் வந்திருக்கு. சென்னை இப்போ இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும், மதுரவாயில் டு பெரம்பூரே ஒரு 1 hour ஆகிடும். ஸோ அவர் மதுரவாயிலேருந்து பெரம்பூர் போய் அப்புறம் அவர் வீட்டில் போய் கிளாஸ் எடுக்கிறதுங்கிறது கஷ்டம். நான் சொன்னேன் பரவாயில்ல, டோன்ட் வரி, நான் ஒரு சாப்டரை ஒரு 10 நிமிஷத்துலேயே நான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிடுவேன் அப்படின்ட்டு தான் இந்த சாப்டர் நான் ப்ரிப்பேர்ட். இல்லைனா இட் வாஸ் நாட் மை அஜெண்டா டுடே. அவர் வர முடியல. இப்போ எஸ்டர்டே ஹிண்டட் பிகாஸ் 8 மணிக்கு ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டிய பஸ்ஸு 10:30 மணிக்கு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணிச்சு. 10:30 மணிக்கு கால்ட் மீ சேயிங் தட் சார் லேட் ஆகுது, ஐ டோன்ட் நோ அப்படின்னாரு. சரி பரவாயில்ல, முடிஞ்சா வாங்க, இல்லைன்னா வி வில் டூ இட். அதுக்காக அதனால கொஞ்சம் 1-2 விட்டுருப்பேன். அடுத்தது பாருங்கள், ரேஞ்ச் அண்ட் ஆர்டர் ஆஃப் லென்த். டிஸ்டன்ஸ் டு த பவுண்ட்ரி ஆஃப் அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் வந்து 10^26 என்னது கிலோமீட்டரா? ரேஞ்ச் மீட்டர் சார். மீட்டரா கிலோமீட்டரா? சார் எல்லாமே நம்ம மீட்டர்ல தான் சார் இந்த எஸ்ஐ யூனிட். ஆமாம், நீங்கள் ஏன் போடலைன்னு தெரில. மீட்டராக தானே இருக்குமா? போட்டிருக்கணும், இல்லைன்னா மீனிங்கே இல்லாமல் போயிடும். ஓகே, இப்போ மீட்டர்னு போடுறேன். அப்படி ஏதாவது மாற்றினா அப்புறம் நான் சொல்கிறேன். டிஸ்டன்ஸ் டு த ஆண்ட்ரோமெடா கேலக்ஸி வந்து 10^22 மீட்டர்ஸ். இல்லை ஏதோ ஒன்று. லென்த் ஆஃப் த ஃபுட்பால் ஃபீல்டு, டயமீட்டர் ஆஃப் பிளட் செல், ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சிக்கலாமே. ஏதோ ஒன்றுலேருந்து மீட்டரா கிலோமீட்டர். லென்த் ஆஃப் த ஃபுட்பால் ஆமாம் 10^2 100 மீட்டர் இருக்கும்ல சார்? ஆமாம் 100 மீட்டர். ஆமாம் மீட்டர் தான். மீட்டர் தான். ஓகே, வெரி குட் வெரி குட். சைஸ் ஆஃப் அவர் கேலக்ஸியோட சைஸ் 10^21 மீட்டர்ஸ். டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் எர்த் டு த நியரஸ்ட் ஸ்டார் வந்து அதர் தேன் சார் நியரஸ்ட் ஸ்டார் எது? மார்ஸா? இல்லை மார்ஸ் ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி அப்படின்னு ஒரு ஸ்டாரா? எஸ் சார், ப்ராக்சிமா சென்ச்சுரி, ஆல்ஃபா சென்ச்சுரின்னு இருக்கு சார். அப்படி 2 ஸ்டார். அது 10^16 அது. ஓகே. ஆவரேஜ் ரேடியஸ் ஆஃப் ப்ளூட்டோஸ் ஆர்பிட் இஸ் 10^12 மீட்டர்ஸ்.
Distance of the sun from the earth is 10 power 11. Distance of moon from the earth is 10 power 8 meters. 10 power 8 metersனா அப்போ எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வருது பாருங்க. 10 power 8னா அப்போ 10 power 5 கிலோமீட்டர் இல்லையா? Yes, sir. 1 lakh kilometer. அப்போ 1 லட்சம் கிலோமீட்டரா? 10 power 5னா 1 லட்சமா? Yes, sir. அப்போ இங்கிருந்து சன் வந்து 1 lakh கிலோமீட்டர். Sir, moon, sir. மூன் சாரி மூன். இங்கிருந்து மூன் Yes. வந்து 1 lakh கிலோமீட்டர். ஒன்றும் பெரிய டிஸ்டன்ஸ் இல்லையே. 1 lakh கிலோமீட்டர். இங்கிருந்து டெல்லி எவ்வளோ தூரம் தெரியுமா குழந்தைகளா? இங்கிருந்து டெல்லி எவ்வளோ தூரம்? 2000 meters. இல்லை கிலோமீட்டர் சொல்லுங்கள். மீட்டரில் பண்ண முடியாது. கிலோமீட்டர் சொல்லுங்கள். 3000 kilometers. ஆமாம் 2500 ஏதோ அப்படி வச்சுக்கோங்க. சரி 2500 கிலோமீட்டர்ஸ். அப்புறம் இங்கேருந்து 1 lakh கிலோமீட்டர். அங்கேருந்து ஒரு 40 மடங்கு தான். ஒன்றும் பெரிய இது இல்லை. இப்போ இங்கேருந்து அமெரிக்கா போகணும்னா அது எக்கச்சக்கமான கிலோமீட்டர். ஐ திங்க் 8,000-10,000 கிலோமீட்டர் இருக்கும். இங்கேருந்து அமெரிக்கா போகிற மாதிரி 10 மடங்கு போனால் 3க்கு போயிடலாமாட்டு இருக்குது பார்த்தா. டிக்கெட் வாங்கிட வேண்டியதான் 3க்கு. ஓகே. ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் 10 பவர் இல்லை. நான் ஏன் இதெல்லாம் சொல்கிறேன்னா நீங்கள் இப்படி தான் நீங்கள் உங்கள் மனசில் வச்சுக்கணும். இங்கிருந்து மூன் வந்து 1 lakh கிலோமீட்டர் அப்படின்னு மனசில் வைக்க முடியாது. ஆனால் இங்கேருந்து டெல்லி வந்து 2500 கிலோமீட்டர். இங்கேருந்து சென்னை, எங்கள் ஊர்லேருந்து சென்னை எவ்வளோ தூரம் தெரியுமா? ஃப்ரம் கோயம்புத்தூர் டு சென்னை. யாராவது கரெக்டாக சொல்ல முடியுமா? கோயம்புத்தூர் டு சென்னை த டிஸ்டன்ஸ் இஸ் 499 கிலோமீட்டர்ஸ். அஃபிஷியல் ஃபிகர் வந்து 500ன்னு வச்சுக்கலாம். 500 கிலோமீட்டர். அது பட் எக்ஸாக்ட் வந்து 499 கிலோமீட்டர்ஸ். ஸோ 500 கிலோமீட்டர். அதே மாதிரி டெல்லி பார்த்தா 2500 கிலோமீட்டருங்கிறாங்க. 5 மடங்கு. அப்படி 3 அப்படி இப்படியெல்லாம் நீங்கள் ஒரு கொராபரேட் பண்ணி நீங்கள் படிச்சிங்கன்னு வச்சுங்க, அது மறக்கவே மறக்காது வாழ்க்கையில். ரொம்ப நாளுக்கு அது அப்படியே நிற்கும். ரேடியஸ் ஆஃப் த எர்த் 10 power 7 மீட்டர். ஹைட் ஆஃப் த மவுண்ட் எவரெஸ்ட் 10 power 4 மீட்டர்ஸ். 10 power 4 மீட்டர்ஸ்னு எவ்வளோ? 10 கிலோமீட்டரா? Yes, sir. 10 kilometers. 10 கிலோமீட்டர்ஸ். 10 kilometers. 10 கிலோமீட்டர்ஸ். அப்போ 10 கிலோமீட்டர்ஸில் அப்போ அங்கே பனியே வந்துடுது. ஓகே, பரவாயில்ல. அது ஹைட்டு 10 பவர். ஓகே, ரைட். ஓகே. ஊட்டி எவ்வளோ ஹைட் இருக்கும்? ஊட்டி 2 kilometers. கொஞ்சம் இல்லை, அதை விட கம்மி ஆக்சுவலாக. 1.5 கிலோமீட்டர் நம்ம தான் ஊட்டி. ஹைட்டு 1.5 கிலோமீட்டர். ஓகே. லென்த் ஆஃப் த ஃபுட்பால் ஃபீல்டு 10 ஸ்கொயர் மீட்டர், அதாவது 100 மீட்டர். திக்னஸ் ஆஃப் பேப்பர் 10 power -4 மீட்டர். 10 power -4 மீட்டர் இஸ் திக்னஸ் ஆஃப். அது எவ்வளோ அப்போ மில்லிமீட்டரில் வருது? 10 power -4 மீட்டர் 0.1 மில்லிமீட்டர் வருது. கரெக்டு. டயமீட்டர் ஆஃப் பிளட் செல் இஸ் 10 power -5 மீட்டர். இப்படி நீங்கள் அப்படியே கொஞ்சம் மனசில் உள்வாங்கி படிக்கும்போது ரொம்ப அது மறக்கவே மறக்காது. அதுக்காக அதெல்லாம் பண்ணுறது. டயமீட்டர் ஆஃப் த பிளட் செல் 10 power -5. wavelength of light 10 power -7 meter. Length of the typical virus ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, 10 power -8. Diameter of hydrogen atom 10 power -10. Size 10 Armstrong. ஆமாம், ஆம்ஸ்ட்ராங்னு சொல்கிறோம். ஓகே. சைஸ் ஆஃப் த அட்டாமிக் நியூக்ளியஸ் 10 power -14. டயமீட்டர் ஆஃப் புரோட்டான் இஸ் 10 power -15. ஸோ இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கும்னு சொல்லுவோம். அது வந்து மனப்பாடம்னு சொல்கிறத விட ஃபிங்கர் டிப்ஸில் இருக்கும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஆங்கிலத்தில். கை நுனி ஏன்னா நுனி விரலில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தமிழில் அழகாக சொல்லுவாங்க. அதில் இருக்கணும். இருந்துட்டால் உங்களுக்கு ரொம்ப யூ வில் ஃபீல் வெரி கம்ஃபர்டபுள். இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு கேள்வி கேட்குறேன். நீங்கள் பதில் சொல்ல வேண்டாம், நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. அது போய் உங்கள் வீட்டில் வைரஸ், ஃபங்கை, பாக்டீரியா, ஆல்கே, அது மாதிரி இன்னும் ஏதோ இருக்கேன். இதெல்லாம் இதுக்கு ஒவ்வொன்றுக்கு என்ன வித்தியாசம்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கணும். அது பாட்டனி படிக்கிறவங்களுக்கு, பயாலஜி படிக்கிறவங்களுக்கு தேவை. இப்போ எனக்கெல்லாம் தெரியாது. இப்போ என்னமோ வைரஸுங்கிறாங்க, ஃபங்கைங்கிறாங்க, பாக்டீரியாங்கிறாங்க, அப்புறம் ஆல்கேங்கிறாங்க, வேறு என்ன இருக்குது கமலிக்கா? இது மாதிரி செல்லுங்கிறாங்க. இதெல்லாம் என்ன, ஒவ்வொன்றுக்கு என்ன வித்தியாசம் என்பதை நீங்கள் கண்டுபிடித்துக் கொள்ளுங்கள். எனக்கு இப்போ தெரியாது. ஆனால் நீங்கள் குழந்தைங்க, நீங்கள் பாட்னி படிக்கிற பயாலஜி படிக்கிற குழந்தைங்க கண்டிப்பாக தெரியும். பட் ஆஸ் எ லேமன் எனக்கு எல்லாம் ஒரே கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது. ஒரு இடத்துல வைரஸுங்கிறாங்க, ஒரு இடத்துல செல்லுங்கிறாங்க, ஃபங்கை, பாக்டீரியா, ஆல் இன்னும் என்ன 2-3 வேர்டு கூட இருக்குது, மறந்துட்டேன். அதெல்லாம் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, வெரி குட். தென் வில் கோ டு திஸ் சம் ப்ராக்டிக்கல் யூனிட்ஸ். பார்த்துங்க, இங்கே தான் ஆங்ஸ்ட்ராம் வருது.
ஃபெர்மி அப்படின்னா 1 ஃபெர்மி ஈக்குவல் டு 10⁻⁻15 மீட்டர். ஆமாம், மீட்டர் தான் அது. இது 1 ஆங்ஸ்ட்ராம் அவர் சொன்ன மாதிரி ஒன்று போட்டு போட்டு மேலே ஒரு சின்னதாக ஒரு தொப்பி மாதிரி ஒரு ரவுண்டு ஓ மாதிரி போடுறாங்க. அவர் தான் ஆம்ஸ்ட்ராங்க்கு எழுதுகிற விதம். 10⁻−10 meters. 1 nanometer equal to 10⁻−9 meters. அப்போ 1 angstrom 10 angstrom equal to 1 nanometer. Yes, sir. 10 angstrom is equal to 1 nanometer சொல்லலாம் இல்லையா? அப்புறம் 1 micron வந்து இப்போ 10⁻−6 meters. அப்புறம் 1 light year அப்படின்னா என்னென்னா distance traveled by light in vacuum in 1 year. 1 light year equal to 9.467 into 10⁻15 meters. 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 10⁻11 meter. அதாவது 1 AUங்கிறாங்க. AU என்ன? astronomical unit. ஓகே. 1 parsec, parallactic second, distance at which an arc of length 1 AU subtends an angle of 1 second of arc. அதாவது 1 parasec equal to 3.08 into 10⁻16 meters, that is equal to 3.26 light year. அப்புறம் சந்திரசேகர் லிமிட்னு ஒன்று இருக்குது. இது தெரியுமா? கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா குழந்தைகளா? Yes, sir. நான் கேள்விப்பட்டதில்லை, இப்போ தான் நான் உங்களுக்காக எடுக்கும்போது புக்கை படிக்கும்போது கேள்விப்பட்டிருக்கேன். Chandrasekhar limit is the largest practical unit of mass. 1 Chandrasekhar limit is equal to 1.4 times the mass of the sun. சன்னோட மாஸை விட 1.4 times. The smallest particle unit of time is called shake, equal to 10⁻−8 ஏன் செகண்ட்னு போடுறாங்க? ஸ்மாலஸ்ட் பார்ட்டிக்கல் யூனிட் ஆஃப் டைம். யூனிட் ஆஃப் டைம். ஓகே, இது யூனிட் ஆஃப் டைம், அதனால் செகண்ட் வரும். 10⁻−8 செகண்ட். ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஃபிங்கர் டிப்ஸில் வச்சுக்கோங்க. தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டண்ட். ஓகே, இது யாரோ ஒருத்தர் படிச்சிடுறீங்களா? இவருங்க கமலிகா, இது படிங்க பார்க்கலாம். எஸ் சார். Fermi equal to 1 FM equal to 10 to 15 meters. இல்லை 10⁻−15 meters. 10⁻−15 படிக்கணும். 10⁻−15 meter. 1 angstrom equal to 1 angstrom equal to 10⁻−10 meter. 1 nanometer equal to 1 nm equal to 10⁻⁻9 meter. 1 micron equal to 1 μm equal to 10⁻⁻6 meter. 1 light year distance traveled by light in vacuum in 1 year. 1 light year equal to 9.467 into 10⁻15 meter. 1 astronomical unit, the mean distance of the earth from the sun. 1 AU equal to 1.496 into 10⁻11 meter. 1 parasec, parallatic second, distance at which an arc of length 1 AU is subtend an angle of 1 second of arc. 1 parasec equal to 3.08 into 10⁻16 meter equal to 3.26 light year. Chandrasekhar limit is CSL is the largest practical unit of mass. 1 CL equal to 1.4 times mass of the sun. The smallest practical unit of time is shake. 1 shake equal to 10⁻⁻8 seconds. ஓகே, இப்போ இதெல்லாம் நீங்கள் உங்கள் புக்கில் இருக்குது. எதுவுமே புக்கில் இல்லாத நான் எடுக்கலை. ஸோ அதனால் நீங்கள் இன்னும் கூட கொஞ்சம் விவரமாக அப்படியே உள்வாங்குங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 1 AU subtends an angle of 1 second of arc. இதெல்லாம் கொஞ்சம் உள்வாங்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப அழகாக இருக்கும். ஓகே, அடுத்தது பாருங்கள். ரேஞ்ச் ஆஃப் மாசஸ் இன் கிலோகிராம். எலக்ட்ரான் வந்து சார், நீங்கள் இந்த பிடிஎஃப்லாம் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்பி விட முடியுமா சார்? ஆமாம்மா, அனுப்புவோம். எல்லா இதுவும் அனுப்பிட்டு தான் இருக்கிறோம். ஓகே, தேங்க்யூ சார். ஒன்று கூட நம்ம அனுப்பாமல் நான் இருந்ததில்லை இது வரலாம். ஆனால் அது என்ன ஆகும்னா, ஏன் உங்களுக்கு இந்த டவுட் வருதுன்னா, அந்த பிடிஎஃப் இப்போ வாட்ஸ்அப்பில் ஒரு 7 நாள் தான் இருக்குன்னு நீங்கள் சொல்கிறாங்க. அப்படியே குழந்தைகளா? 7 days தான் இருக்குமாம்மா, அதுக்கப்புறம் அது ஓப்பன் ஆகாதாமா? அப்படியா? சொல்றாங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டா பார்க்கலாம். நீங்க டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கணும். அதை தான் சொல்ல வரேன். கரெக்ட். யூ ஹேவ் டு டவுன்லோட் இட். இல்லைன்னா அது டவுன்லோட் ஆகாது. அதனால் குழந்தைங்க எல்லாரும் அன்னன்னைக்கு பார்த்து டவுன்லோட் பண்ணி மட்டும் பார்த்தாது, அப்படியே கொஞ்சம் படிக்கவும் செஞ்சுருங்க. என்ன பண்ணோம் தெரியுமா கமலிகா? ஒன்று சொல்கிறேன் பாருங்கள், உங்களுக்கு ஒரு டெக்னிக் சொல்கிறேன் பாருங்கள். இப்போ இது இருக்கு இல்லையா, இதெல்லாம் பார்த்துட்டு ஏதோ ஒன்று பண்ண ஃபெர்மி போய் அங்கே போய் நீங்கள் பீலா விடணும். இங்கே உங்கள் கிளாஸில் ஸ்கூலில்
ஃபெர்மின்னு என்ன தெரியுமான்னு கேட்கணும். அந்த குழந்தைங்க வேறு ஏதோ நினச்சிட்டு சொல்லும். ஃபெர்மின்னா ஏதோ ஒரு படம் பேர் அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு ஏதோ பேசுவாங்க. அப்புறம் நீங்கள் அவங்கள கலாட்டா பண்ணுறதுக்கு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்படியெல்லாம் பண்ணுவீங்களா கமலிகா? நோ சார். அதெல்லாம் பண்ணணும், அப்போ தான் அது ஞாபகத்தில் நிற்கும். இந்த பீலானா இந்த இது என்ன விடுறது, என்ன தமிழ் இப்போல்லாம் வேறு வேறு வேர்டு. நாங்கள்லாம் பீலான்னு சொல்லுவோம், நீங்கள் என்ன சொல்கிறீங்க? என்னமோ சொல்கிறீங்க. ஏதோ இப்போல்லாம் என்னமோ வேறு வேர்டு வந்துடுச்சு, அது யூஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா? கெத்து காமிக்கிறது. கெத்து காமிக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒன்று உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு தெரியாது கேட்டால் அது கெத்து காமிக்கிறது தானே, அப்படியா? ஏதோ ஒரு படம் பேர் சொல்லி இது விஜயோட எத்தனாவது படம் அப்படின்னு கேட்குறது. ஒருத்தன் 57பா, ஒருத்தன் 47வது படம்பா. ஆனால் கரெக்டான விட 65ன்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பேச்சுக்கு. 65வது படம் தான் கரெக்டாக. அப்படி கெத்து காமிப்பாங்க சில பசங்கள்லாம். அது மாதிரி நீங்கள் இதெல்லாம் வச்சு கெத்து காமிச்சிங்கன்னா இது மறக்காது உங்களுக்கு. இதெல்லாமே என்னென்னா உங்களுக்கு மறக்காமல் இருக்கிறதுக்கான சில வழிகள். ஓகே, எலக்ட்ரான் வந்து 10⁻30 கிலோகிராம். புரோட்டான் ஆர் நியூட்ரான் இஸ் ஈக்குவல் டு 10⁻27 கிலோகிராம். அப்போ எலக்ட்ரான் வந்து ரொம்ப வெயிட் கம்மி கம்பேர்ட் டு புரோட்டான். எவ்வளோ வெயிட் கம்மி? 1/100th வெயிட் தான் இருக்குது எலக்ட்ரான். யுரேனியம் ஆட்டம் வந்து 10⁻25 கிலோகிராம். ரெட் பிளட் கார்பஸ்கள், அதாவது சிவப்பணுக்கள், 10⁻14 அதுதான் நினைக்கிறேன், -14 கிலோகிராம். செல்லுங்கிறது 10⁻10 கிலோகிராம். டஸ்ட்டு வந்து 10⁻9. ரெயின் ட்ராப் இஸ் 10⁻6. மஸ்கிட்டோ பாருங்கள் 10⁻5 கிலோகிராம். கிரேப்ஸ் 10⁻3. ஒரு கிரேப் அது 10⁻3 கிலோகிராம். ஃப்ராகு வந்து 10⁻1 கிலோகிராம். அப்படின்னா 100 கிராம். ஒரு ஃப்ராகை போய் எடை போட்டால் 100 கிராம் வருமாமா. ஹியூமன் பீங்ஸ் எடை போட்டால் ஒரு 100 கிலோ வருமா. 10 ஸ்கொயர் அப்ராக்சிமேட்லி 100 ஸ்கொயர் அப்ராக்சிமேட்லி 100. கார் வந்து 10⁻3. ஒரு காரோட எடை வந்து 1 டன், அதாவது 1000 கிலோகிராம். ஷிப்பு வந்து 10⁻5 அப்படின்னு எவ்வளோ? 1000 10,000 1,00,000 டன் வருது. 1,00,000 கிலோகிராம் ஷிப்பு, 1,00,000 கிலோகிராம். மூன் 10⁻23 கிலோகிராம். 10⁻23. எர்த் 10⁻25. என்னது எர்த்து வந்து மூணை விட கொஞ்சம் தான் பெருசா பாருங்கள். 10⁻23 கிலோகிராம் இஸ் மூன். 100 மடங்கு தான் பெருசு. ஓகே, 100 மடங்கு பெருசு. 100 மடங்கும் போது பெருசாக தெரியுது. 10⁻23க்கு 10⁻25 போகும்போது பெருசாக தெரியல. 100 மடங்கும் போது பெருசாக தெரியுது. சன் வந்து 10⁻30. மில்கி வே வந்து 10⁻41. அப்சர்வபிள் யூனிவர்ஸ் வந்து 10⁻55. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பார்க்கலாம். மேபி இன்னொரு 2-3 செகண்ட் எடுத்துக்கலாமா குழந்தைகளா? 8:28 ஆச்சு. இன்னொரு 2 ஸ்லைடுக்கு முடிச்சிடலாம். ஹலோ, மூச்சே லைஃப் ஸ்பேன் இன் செகண்ட்ஸ். லைஃப் ஸ்பேன் ஹியூமன் பீயிங்கோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ? நார்மலி அபவுட் 100 இயர்ஸ்ன்னு சொல்லலாமா? அண்ட் ஆவரேஜ் லைஃப் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் பாருங்கள் 10⁻9 செகண்ட்ஸ். 10⁻9 செகண்ட்னா அது அப்படியே டிவைட் பண்ணால் எவ்வளோ இயர்ஸ்ன்னு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். பாரு, இங்கே கீழே போட்டிருக்கு ஆவரேஜ் லைஃப் ஆஃப் ஹியூமன் பீயிங் அப்படின்னு போட்டு இங்கே போட்டிருக்கோம். அது ஒரு ரெஃபரன்ஸ் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் வச்சுக்கலாம். 10⁻9 செகண்ட்ஸ். லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் மோஸ்ட் ஆஃப் த அன்ஸ்டேபிள் பார்ட்டிகல் 10⁻24 செகண்ட்ஸ். அதனால தான் இந்த கொரோனாலாம் அந்த வைரஸ் எல்லாம் அவ்வளோ சீக்கிரமாக நம்மளை வந்து அஃபெக்ட் ஆகிறது காரணம் அதோட லைஃப் ஸ்பேனே ரொம்ப குறைவு. ஈசல் இருக்கிற இந்த மழை வரும்போது ஈசல் வரும்போது அதோட லைஃப் ஸ்பேன் எவ்வளோ தெரியுமா? மழை வரும்போது ஈசல் சார் அந்த ஒரு நைட் மட்டும் தான் உயிரோட. அந்த ஒரு நாளோ ஒரு நைட்டோ தான், அவ்வளோதான். டைம் டேக்கன் பை லைட் டு கிராஸ் த டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் நியூக்ளியர் சைஸ் இஸ் 10⁻22 செகண்ட்ஸ். பீரியட் ஆஃப் எக்ஸ்ரே வந்து 10⁻19 செகண்ட். டைம் பீரியட் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் இஸ் 10⁻15. பீரியட் ஆஃப் விசிபிள் லைட் வேவ்ஸ் 10⁻15 செகண்ட்ஸ். அப்புறம் லைஃப் ஸ்பேன் ஆஃப் அன் எக்ஸைட்டட் ஸ்டேட் ஆஃப் அன் ஆட்டம் இஸ் 10⁻8 செகண்ட். பீரியட் ஆஃப் பீரியட்னு என்னப்பா எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. வாட் இஸ் திஸ் பீரியட்? ஓ, இப்படி இருக்குமோ? அந்த எக்ஸ்ரே வந்து நம்ம உடம்பில் பாஸ் பண்ணி ஃபோட்டோ எடுக்கிறாங்களா, அந்த பீரியட் வந்து ஒன்லி 10⁻19 செகண்டா? அப்படி இருக்குமா? தெரியல, நீங்கள் செக் பண்ணிங்க, எனக்கும் தெரியலப்பா. உங்களுக்கு தெரியும், ஐ ஆம் ஆல்வேஸ் வெரி ஃப்ராங்க். எனக்கு தெரிலன்னா தெரிலன்றவேன், அதனால் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கங்கன்னு அர்த்தம். சரியா?
time period of audible sound waves 10 power minus 3 seconds, wink of an eye, consummate 10 power minus 1 second, 10 power minus 1 second. Time interval between two successive heartbeats is 100 second. Oh, time travel of light from moon to earth is 100 seconds. Travel time of light from moon to earth is 100 seconds. ஆமாம், லைட் ட்ராவல்ஸ் ஃபாஸ்டர் தேன் த சவுண்ட். அதனால தான் இடி இடிக்கும் போது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க, அந்த இடி இப்போ அந்த லைட் சீக்கிரமாக வந்துடும், சவுண்ட் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் மெதுவாக வரும். ட்ராவல் டைம் ஆஃப் லைட் ஃப்ரம் சன் டு எர்த் இஸ் 102 seconds. ஆஃப் லைஃப் டைம் ஆஃப் எ ஃப்ரீ நியூட்ரான் இஸ் 103. ஆஃப் லைஃப் பீரியடுன்னு நீங்கள் படிப்பீங்க பின்னாடி, அது அப்போ நீங்கள் பேசிக்கலாம், தப்பில்லை. டைம் பீரியட் ஆஃப் அ சேட்டலைட் இஸ் 104 seconds. 10 power 4, sorry, 100 10 power 4, அது sorry. Time period of rotation of earth around its axis is 10 power 5 second. Age of Egyptian pyramids is 10 power 11 seconds. Age of universe is 10 power 17 seconds. ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் ஒரு கம்பேரிட்டிவில் வச்சிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. அடுத்து பாருங்கள், அடுத்தது அஃப்கோர்ஸ் இது நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். மெஷர் பண்ணும்போது எப்படி ஒரு எரர் வரும், அது ஒன்று ரேண்டம் எரர்னு சொல்கிறாங்க, இன்னொன்று சிஸ்டமேட்டிக் எரர்னு சொல்கிறாங்க. என்னன்னு பார்ப்போம். சப்போஸ் யூ மெஷர் த மாஸ் ஆஃப் அ ரிங் 3 times யூஸிங் த சேம் பேலன்ஸ் அண்ட் கெட் ஸ்லைட்லி டிஃப்ரெண்ட் வேல்யூஸ், தென் அந்த ரேண்டம் எரர் இப்போ நீங்கள் அதே மாதிரி நிறைய முறை நீங்கள் வெயிட் பண்ணி அப்புறம் அதை ஆவரேஜ் எடுத்திங்கன்னா அந்த எரர் குறைஞ்சிரும் அப்படிங்கிறாங்க. டேக் மோர் டேட்டா, ரேண்டம் எரர்ஸ் கேன் பி எவாலுவேட்டட் த்ரூ ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் and can be reduced by averaging over a large number of observations. நிறைய முறை எடுத்து அதை ஆவரேஜ் பண்ணிங்கன்னா எது வருதோ அந்த கரெக்டான மெஷர்மெண்ட் அப்படிங்கிறாங்க. இது ரேண்டம் எரர். சிஸ்டமேட்டிக் எரர்னா, சப்போஸ் த கிளாத் டேப் மெஷர் that you use to measure the length of an object has been stretched out from years of use. As a result, all of the length measurements are not correct. அதாவது நம்ம டேப் வச்சுருக்கோம்ல வீட்டில், அது ரொம்ப நாள் ஆயிடுச்சுன்னா அது அப்படியே இதாகி லூஸ் ஆகி அது கொஞ்சம் எலாங்கேட் ஆகிடும், என்டையர் டேப்பே எலாங்கேட் ஆகிடும் சம்டைம்ஸ். அதனால அந்த லென்த் கரெக்டாக காமிக்காது. சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் ஆர் டிஃபிகல்ட் டு டிடெக்ட் அண்ட் cannot be analyzed statistically because all of the data is in the same direction. அது எலாங்கேட் ஆகிடுச்சுன்னா அப்போ நீங்கள் வளர்க்கும் போது அதிகமான லென்த்து தான் காமிக்கும். அப்போ அது ஒரு தடவை வளர்ந்தாலும் அப்படி தான், 4 தடவை வளர்ந்தாலும் அதிகமான லென்த்து காமிக்கும். இதுக்கு பேர் சிஸ்டமேட்டிக் எரர் என்று பெயர். இப்போ நாங்கள் என்னோடய தொழிலில் எரர்னு வழக்கம், நாங்கள் ஒரு எஸ்டிமேட் பண்ணுவோம். ஒரு பாண்டில் எவ்வளோ ஃபிஷ் இருக்குது எப்படி எஸ்டிமேட் பண்ணுறது, ஒரு குளத்தில் எவ்வளோ ஃபிஷ் இருக்குதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, யாராவது சொல்ல முடியுமா? கெஸ் பண்ணுங்கள், எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும்னு. ஒரு குளத்தில் எவ்வளோ ஃபிஷ் இருக்குதுன்னு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? இது ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மெத்தட் இருக்குது. இப்போ எனக்கே கூட மறந்து போச்சு. அந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணி நம்ம அதை பண்ணுவோம். அப்ராக்சிமேட்லி தான். இல்லை, ஐ எம் ஆல்சோ ஆஸ்கிங் அப்ராக்சிமேட்லி. ஹவு வில் யூ ஃபைண்ட் அப்ராக்சிமேட்லி ஒன் குளத்தில் எத்தனை ஃபிஷ் இருக்குன்னு? எனவே இதெல்லாம் உங்களுக்கு ஒரு வீட்டு பாடமாக இருக்கட்டும். இன்றைக்கி சண்டே தானே, இதெல்லாம் வீட்டு பாடம், ஹோம் ஒர்க் ஃபார் யூ. ஸோ யூ ஃபைண்ட் அவுட் ஹவு டு. என்னுடைய என்டையர் 25-30 years ஆஃப் என்னுடைய கெரியர் லைஃப்பில் எஸ்டிமேஷன் தான். ஐ வில் எஸ்டிமேட் மெனி திங்ஸ். அதில் எரர் வரும். அதில் ஒரு எரர் என்னை எந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் யூஸ் பண்ணி அந்த இதை நான் எஸ்டிமேட் பண்ணுறனோ, என்ன கேல்குலேஷன் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி எஸ்டிமேட் பண்ணுறனோ அந்த ஃபார்முலா எரர் வரும். ரெண்டாவது ஹியூமன் எரர் வரும். அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுற கேசவமூர்த்தி வில் மேக் அன் எரர் இல்லையா, ஒரு ஐ ஜட்ஜ்மெண்ட்டோ ஏதோ ஒன்று எரர் வரும், அந்த எரர் வரும். இந்த மாதிரி 4-5 எரர் இருக்குது. இஃப் த எரர் இஸ், என்னோட ஒர்க்கில் இஃப் த எரர் இஸ் நாட் மோர் தேன் 10%, இட் இஸ் ஓகே, இட்ஸ் அக்செப்டட். பட் ஆனால் மற்ற நிறைய விஷயங்கள், ஒரு டாக்டர் போய் 10% எரர் பண்ண முடியுமா? டாக்டர் போய் 10% எரர் பண்ண என்ன ஆகும்? உயிரே போயிடும். அவரெல்லாம் ஒரு 1%, 0.1% அப்படி தான் அவரெல்லாம் எரர் அங்கே அக்செப்டபிள் இல்லையா? அது மாதிரி இப்போ நம்ம ட்ரெயின் எல்லாம் 10 மணிக்கு வர வேண்டிய ட்ரெயின் 10:15 வருது. நம்ம இருந்தாலும் ஒன்றும் கண்டுக்கிறதில்ல, பரவாயில்ல 10:15 வந்ததேன்னு சொல்லி போய் ஏறிக்கிறோம். அது மாதிரி ஒரு மாரத்தான் ஓடுற ஒரு 15 minutes லேட்டாக ஓடணும் என்ன ஆகும்? என்ன நித்தின்ராஜ் மாரத்தான் ஓடுறாரு, 2.5 மணி நேரத்தில் முடிக்கணும், ஆனால் 15 minutes லேட்டாக ஓடுறாரு, என்ன ஆகும் அவருக்கு? அவர் கடைசியாக அவர் கடைசியால் வந்திருப்பார். அதனால் 15 minutes ட்ரெயினுக்கு வெயிட் பண்ணும்போது அது ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஆனால் அவர் மாரத்தான் ஓடும்போதோ இல்லை வேறு ஏதோ அதை விட இன்னும் முக்கியமான வேலை செய்யும் போதோ. சொல்லுங்கள் வித்யா.
ஏதோ சொல்ல வந்தீங்க அது மாதிரி பண்ணும். அதனால் அந்த டைம் த சென்சிட்டிவிட்டி ஆஃப் டைம் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க். லைக் த கைண்ட் ஆஃப் ஒர்க் விச் ஐ யூஸ் டு டூ அப் டு 10% இஸ் அலவுட், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் எனிதிங் மோர் தேன் 10% அது வந்து அலாமிங் அப்படிங்கிறது என்னோடய ஒர்க்கில் ஒரு இது இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐ வென்ட் டு திருநெல்வேலி லாஸ்ட் வீக்கு, முந்தின வீக்கு. அங்கே வந்து எவ்வளோ குழந்தைகள் சிபிஎஸ்சி ஸ்ட்ரீமில் படிக்கிறாங்க அப்படின்னு ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும். இதுதான் என்னுடைய ஒரு ஒன் ஆஃப் த ஒர்க். அதில் நிறைய ஒர்க்கில் அது ஒரு ஒர்க். ஸோ ஐ மேட் அ கேல்குலேஷன் அண்ட் தென் அதில் ஒரு 10% நான் 20,000 பேர் சிபிஎஸ்சி ஸ்கூலில் படிக்கிறாங்கன்னு ஒரு அசஸ் பண்ணியிருக்கேன். சிபிஎஸ்சியில் படிக்கிறாங்க. அதில் 20 கேன் பிகம் 22,000 அல்லது 18,000, இட்ஸ் ஓகே. பட் அதுக்கு மேலே வேரியேஷன்ஸ்னால் இட்ஸ் நாட் அக்செப்டபிள். 10% இஸ் ஓகே என்னோட தொழிலில். ஈவன் ஒரு 5% தான் இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும். பட் 10% இட்ஸ் நாட் பேட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஒவ்வொரு ஏரியாவுக்கு அது மாதிரி இருக்கும். ஓகே, ஆல் தி பெஸ்ட். அடுத்த வாரத்தில் நம்ம ஆசிரியர் வந்துடுவார். அப்புறம் நீங்கள் அந்த ரிவிஷன் தான் இருக்கும் ஒரு 2 வாரத்துக்கு. 2 காரணம் அது. ரிவிஷன் பண்ணால் நீங்கள் எல்லாம் தரவாயிடுவீங்க. இப்போ இருக்கிற அந்த வாட் எவர் இஸ் ஹஸ் டேக்கன், ஐ திங்க் 5 or 6 chapters ஹஸ் டேக்கன் ஃபோர்ஸ், ஒர்க், எனர்ஜி, என்னமோ ப்ரொஜெக்டைல், அது இது நிறைய எடுத்திருக்கார். அதெல்லாம் அது ரிவிஷன் பண்ணிவிடுவார். அப்புறம் புது சாப்டர் வந்து பின்னாடி இருப்பார். இப்போ கொஞ்சம் குழந்தைகள் புதுசாக ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க, அவங்களுக்கும் அந்த ரிவிஷன் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகே, நன்றி. இதெல்லாம் நான் வாட்ஸ்அப்பில் அனுப்புகிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. Thank you, sir. Thank you, sir. ஓகே.